Al-Isyraq Nusantara membuka kelestarian tradisi ilmu alam. Para tuan guru, para asatizah, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala temukan kita dalam majlis pecah tanah Pondok Modern Nusantara Al-Isyraq dan Madrasah Tahfiz Ummu Fatim. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin hadirat sekalian. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan, puan-puan, para asatizah, tuan-tuan guru memberkatkan lagi tempat ini dan menjadikan tempat ini di atas jalan kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagi memulakan majlis, dengan segala hormatnya saya menjemput Al-Fadil Ustaz Zubair untuk majlis bacaan tahlil ringkas dan doa. Mudah-mudahan Allah memberkati lagi majlis kita. Juga khusus buat seorang murabbi kita yang telah meninggal baru-baru ini, Al-Fadil Ustaz Dasuki bin Muhammad. Dengan segala hormat. رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله الطاهرين وأصحابه الكرام وإلى مشايخنا ومشايخنا وإلى آبائهم وإخوانهم صلى الله عليهم وسلم وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمنا والحقوق عليه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابنا وأصحابه وقربته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مقامه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء شهيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا شر ما قضيت لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Zubair bin Muhammad Asri. Untuk pengetahuan hadirin hadirat, Al-Fadil Ustaz Ahmad Zubair bin Muhammad Asri merupakan salah seorang tenaga pengajar di Pondok Model Nusantara Al-Ishraq. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Al-Fadil Syekh Rahimuddin Hafizahullah Ta'ala, juga Dr. Yusri bin Muhammad, ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ke pentas perasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Untuk acara seterusnya, majlis menjemput pengurusi Pertubuhan Kebajikan Al-Ishraq Nusantara, Al-Fadil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari, untuk memberikan sepatah dua kata-kata aluan. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha tuan pengurusi majlis,
yang saya kasihi lagi saya cintai, Al-Fadil Al-Mukarram Al-Muhtaram Syekh Sidi Rahimuddin Nawawi Al-Bantini. Saya mulakan sekalian def-def kehormat tetamu-tetamu yang mulia, Al-Fadil Al-Muhtaram Ustaz Dr. Yusri, Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Habib Al-Sayyid Angku Suhaimi Al-Aidarus Hafizahullah. Yang dimuliakan Yang mulia Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Raja Mukhlis Hafizahullah. Yang dimuliakan Al-Fadil Al-Muhtaram Dr. Kiai Aiman Al-Akiti Hafizahullah. Yang saya muliakan Al-Fadil Al-Ustaz Al-Muhtaram Hafiz As-Surani Hafizahullah. Yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Zaki Hafizahullah. Sekalian para asatizah yang mungkin saya tidak dapat ucapkan satu persatu tanpa mengurangkan rasa kehormatan kepada kalian. Yang saya kasihi sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama kali saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh hadirin yang sudi meluangkan masa pada tengah hari ataupun pagi yang berbahagia ini untuk menghadiri majlis upacara pecah tanah pembinaan kompleks Pondok Model Nusantara Al-Ishraq, yang hasil ideanya adalah daripada guru mulia kita. Kita sangat beruntung keberadaan beliau berada di bumi Malaysia, iaitu Al-Fadil Al-Muhtaram Syekh Sidi Rahimuddin Hafizahullah, yang banyak memberi manfaat dan juga faedah kerohanian kepada kita di sini, bahkan seluruh Nusantara. Hasrat beliau adalah untuk membina sebuah pondok yang dapat mengembalikan semula kegemilangan institusi pondok dan sistem pengajian turas seperti mana ini telah bertapak ratusan tahun yang lalu di tanah air kita. Dikatakan pada asalnya pengajian pondok dah dimulakan di kawasan Sumatera yang disebut dengan nama Zawiyah. Antara yang tertua adalah Zawiyah Tanah Abang. Dan ada sejarah mengatakan kemudian pada lisan orang Aceh, Zawiyah menjadi Dayah. Maka tumbuhlah Dayah-Dayah. Dan itulah nama asal bagi pondok di alam Melayu kita. Di Aceh ketika zaman Kesultanan Sultan Iskandar. Kemudian pada zaman Syekh Abdul Rauf Singkil, dan kita mengetahui pada zaman tersebut berlakunya suatu peralihan yang besar dalam sistem pengajian agama di alam Nusantara kita. Syekh Abdul Rauf Singkil yang merupakan anak murid kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani, guru di Madinah, dan Syekh Ahmad Al-Kushashi. Mereka adalah guru-guru di Haramain yang Syekh Abdul Rauf Singkil sempat belajar daripada mereka. Dan belajar juga idea pemikiran mereka, mengharmonikan ilmu-ilmu agama, terutamanya ilmu tauhid, yakni ilmu kalam, ilmu fiqh, dan ilmu tasawuf, sama ada pada peringkat yang rendah, dan juga ilmu tasawuf pada peringkat yang tinggi, iaitu ilmu hakikat dan makrifat. Maka dengan mendakap pemikiran yang sedemikian, Syekh Abdul Rauf Singkil telah pulang ke tanah air dengan suatu daya rekonsiliasi dan juga perdamaian ilmu-ilmu agama dan meneruskan legasi sistem pengajian dayah yang sebelum itu, dan telah melahirkan murid-murid yang berkaliber dan berwibawa tinggi seperti Tokku Pulau Manis, seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, seperti Syekh Burhanuddin Ulakan, seperti Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dan mereka bertebaran ke seluruh alam Melayu, menyebarkan kefahaman dan juga legasi ilmu daripada Syekh Abdul Rauf Singkil
yang telah memainkan peranan yang penting. Lalu legasi itu diteruskan oleh generasi berikutnya, iaitu Syekh Jalaluddin Al-Ashi dan juga Syekh Abdul Rahman Pauhbo. Kemudian diteruskan pula oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Daud Al-Fatani. Diteruskan pula oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Diteruskan oleh Syekh Ismail Minangkabawi. Diteruskan oleh Tuan Tabal. Diteruskan oleh Tok Paluh Al-Aidarus. Diteruskan oleh Syekh Tuan Nasir Kedah. Dan diteruskan oleh ulama-ulama setelahnya. Dan yang terakhir adalah Tuan Nasir Kedah yang wafat pada tahun 1936. Dan setelah daripada itu, campur tangan daripada British telah menukar landscape pendidikan di tanah air kita, termasuk pengajian agama. Ketika itu pondok-pondok sudah tumbuh seperti cendawan di Kelantan, di Terengganu, di Patani. Di kawasan Kepulauan Jawa pula dikenal sebagai pesantren-pesantren yang tumbuh dengan hebat. Yang diteruskan perjuangan di sana oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kita melihat titisan darah daripada Syekh Nawawi Al-Bantani di hadapan kita, iaitu Syekh Sidi Rahimuddin, yang berhasrat untuk mengembalikan semangat dan membina para ulama yang dapat menggabungkan antara kefahaman tekstual dan juga kontekstual, kefahaman antara moral dan juga material, yang menggabungkan antara ilmu zahir dan juga ilmu batin. Sehingga hasrat Syekh Sidi Rahimuddin ingin melihat pelajar-pelajar agama yang keluar daripada institusi pengajian pondok mampu untuk mendepani kehendak zaman yang semakin mencabar ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan melihat sebuah sejarah yang amat bermakna, dan kedatangan tuan-tuan membawa cahaya dan sejuta pengertian kepada kami. Mudah-mudahan di tempat ini terpancar cahaya ke seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Sekian dahulu buat masa ini. Wal-afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari di atas ucapannya sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan mempersilakan penasihat Pertubuhan Kebajikan Al-Ishraq Nusantara merangkap penasihat Pondok Model Nusantara Al-Fadil Syekh Sidi Rahimuddin Nawawi Al-Bantani untuk memberikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kami muliakan dan kita muliakan bersama Ustadzuna Al-Ustadz Dr. Yusri Muhammad dan tetamu mulia kita yang kita jemput untuk memberkati majelis pecah tanah ini, yang mulia Tuan Guru Said Suhaimi sebagai wakil daripada Persatuan Guru-Guru Pondok Pantai Timur, Akhuna Al-Ustadz Dr. Aiman Al-Kiti, Dr.
Ahmad Hafiz sebagai Rais Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Malaysia, Dr. Nick Ruskiman, Akhuna Al-Ustaz Raja Mukhlis, dan juga yang dihormati Tuan Tanah yang memberikan wakaf kepada Pertubuhan Al-Isyraq, hadir bersama kita, yaitu Tuan Haji Kamal dan sekeluarga. Para asatizah, jemputan tetamu yang lain tanpa mengurangi hormat, tidak Al-Fakir sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan, kemuliaan kepada hadirin hadirat sekalian, menjadi amal soleh yang berharga di dunia dan di akhirat insya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama kami dari Pertubuhan Al-Isyraq dan juga dari Pondok Model Nusantara, dan sekaligus juga pada pecah tanah pada hari ini juga Madrasah Tahfiz Ummu Fatim yang Syekh Ma'hadnya adalah Ustaz Johari Som. Beliau juga selaku mudir dari Pondok Model Nusantara ini. Kami ucapkan selamat datang dan puji syukur kehadirat Allah, dan juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para hadirin jemputan pada iftitah Al-Ard li Bina'il Ma'had An-Namudzaji Al-Israqi. Hadir pada majelis pecah tanah ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika program ini terdapat banyak kekurangan dan banyak kemudahan yang tidak tersedia. Namun demikian, insya Allah kita semua melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan itu insya Allah Allah balas. Bahkan Allah anugerahkan kepada kita semua balasan yang setimpal dan tak terhingga di dunia dan di akhirat. Itu saja yang menggembirakan kita umat Islam jika kita terdapat berbagai kekurangan dalam melakukan satu perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menerangkan serba sedikit tentang Pondok Model Nusantara, dengan kami beri nama Pondok Model. Barangkali kata model ini sebagai terjemahan dari An-Namudzaji. Mungkin tidak cukup kata model di sebuah terjemah dari kata An-Namudzaji. Mungkin dalam back itu ada brosur ya, Pondok Model Nusantara. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca di situ yang lengkapnya tentang apa Pondok Model Nusantara itu. Namun dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin sedikit menerangkan bahwa Pondok Model Nusantara, kalau dari pertama dari segi marhalah peringkat, atau di Indonesia disebut jenjang peringkat marhalah, dia adalah marhalah i'dadi sanawi, mencakup marhalah i'dadi sanawi kalau sistem madrasah. Itu tingkatan sanawiyah aliyah kalau di Indonesia disebut. Di sini mungkin tingkatan menengah. Yang kita terima pelajar berumur 13 hingga berakhir sampai 17 tahun. Ya. Artinya tempoh pengajian pada marhalah Ma'had An-Namudzaji ini 5 tahun.
akan ditambah 1 tahun fatratul khidmah, masa berkhidmat, untuk menanamkan loyalitas dan juga mempraktekelkan ilmu yang telah mereka gali selama 5 tahun di pondok model Nusantara ini. Jadi dari segi marhalah pondok model ini adalah marhalah al-wusta, ya, menengah. Artinya bahwa sebetulnya al-isyraq juga mempunyai konsep membina marhalah sebelumnya dan setelahnya, yaitu marhalah ibtidainya rendah, yang kami beri nama zawiyah. Dia berumur dari 8 tahun hingga 12 tahun. Dan itu belum dapat kita laksanakan. Setelah marhalah pondok model, ya, marhalah menengahnya, di atasnya ada marhalah tinggi, yaitu setingkat dengan BI S1 kalau di Indonesia, ijazah atau al-jami'atul ula. Ya. Dia 4 tahun, zawiyah pun 4 tahun. Hanya pondok model Nusantara ini peringkat menengah, dia 5 tahun. Dan pada kesempatan hari ini pecah tanah yang akan kita laksanakan adalah untuk peringkat menengah tadi, yang kita namakan Al-Ma'had An-Namudzaji, pondok model. Yang kedua dari segi manhaj, kaidah, silabus atau konsep. Ada beberapa perkara yang kita boleh terangkan secara singkat tentang manhaj ini, bahwa al-isyraq secara umum dan khususnya adalah Ma'had An-Namudzaji, pondok model ini memadukan antara manhaj qadim yang disebut pondok dengan manhaj jadid yang kita kenal seperti madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, dan dicampur juga dengan manhaj mu'asarah, ya, kontemporari, seperti daurah-daurah, kursus-kursus. Di mana kita melihat bahwa beberapa ma'had terpisah-pisah. Ya. Sistem itu, konsep itu, manhaj itu. Ada tahfidz saja, ada pondok hanya fokus kepada fikih dan nahu, baca kitab, tafakuh. Dan juga ada madrasah, ya, yang menggunakan silabus daripada Kementerian Agama, ya, kalau di Indonesia Departemen Agama. Dan juga ada kursus-kursus yang tumbuh juga di Indonesia seperti cendawan, yaitu daurah-daurah, belajar sorob nahu cepat, belajar balagoh cepat, belajar usul fikih cepat, belajar ilmu qiraat cepat, dan belajar ilmu-ilmu alat lainnya serta ilmu-ilmu syariah lainnya diberikan secara kursus dengan cepat. Di mana jika sistem tafakuh, pelajar menghafal, memahami nahu sorob memerlukan minimum masa 4 tahun, maka sistem kontemporari itu dalam bentuk daurah boleh diringkas menjadi 2 tahun, 2 bulan maksud saya. Kalau pondok-pondok tafakuh mencetak pelajar untuk sampai paham kepada alfiyah minimal 6 tahun, maka sistem kursus cepat itu dapat dicapai dalam masa 6 bulan. Ya. Dan itu sedang marak karena mungkin ketika pondok-pondok mengalami kualitas menurun, bahkan mereka dulu 4 tahun dah boleh baca kitab, sekarang malah 7 tahun. Yang 4 tahun dulu sekarang 7 tahun. Yang 6 tahun dulu sekarang menjadi 8 tahun. Maka muncullah para ulama kontemporeri untuk memperhatikan, ya, ilmu alat itu, sehingga mereka membuat kursus-kursus yang sangat ringkas dan singkat.
Maka dalam pondok model ini manhaj-manhaj yang terpisah-pisah tersebut kita gabungkan. Di pondok ini kita ajarkan semua sistem kontemporer itu. Yaitu daurah-daurah, baik daurah fikih, daurah usul fikih. Fikihnya seperti wakaf, waris, zakat, bahkan sampai kepada al-iqtisad al-islami al-mu'asarah. Ekonomi Islam yang modern akan disampaikan secara modul dalam konsep daurah. Juga balaghah, nahwu, sharaf, tasawuf, akidah, ya, fikih dan lain sebagainya. Di samping itu manhaj qadim pondok, dan itulah ciri khas yang paling dominan, di mana masa belajar pondok model ini dari pagi hingga malam. Kalau sekolah dari pagi hingga tengah hari, ya, tapi ini dari pagi hingga malam dan semuanya adalah muqarrarat, ya, bagi madrasah itu. Semuanya adalah subjek-subjek madrasah yang diujikan, yang diimtihankan, dan juga yang mempunyai silabus yang hadifah. Sistem madrasahnya adalah kita adakan di kelas. Kita bina kelas-kelas seperti madrasah. Ada kelas 1, 2, 3, 5 tahun hingga 5 tahun. Nah maka dalam brosur itu kami menyebutnya manhajnya adalah manhaj terpadu antara ta'limi dan tarbawi, akli dan ruhi. Kemudian dari segi tanzim, dari segi organisasi Al-Isyraq ini, artinya yang yaqumu bitadbir. Ya. Pondok ini adalah umat Islam. Jadi bukan seperti pondok-pondok yang tumbuh di Nusantara ratusan tahun adalah milik satu keluarga tuan guru, atau yang tumbuh sejak tahun 70-an ke sini, mulai tahun 73 mulai tumbuh yayasan, ya, milik satu kelompok orang. Namun pondok model Nusantara ini secara tanzim, secara organisasi adalah milik umat. Bukan milik seorang tuan guru atau satu kelompok organisasi tertentu, tidak. Milik umat. Yaitu yang diwakili nanti oleh alumni daripada pondok Al-Isyraq ini. Pondok model ini. Sebetulnya ini bukan baru. Ini mungkin paling kodim dari seluruh institusi pengajian di dunia ini. Ya, seperti Al-Azhar, dia dapat hidup 1000 tahun lebih dengan sistem ini. Dan Gontor 100 tahun juga menggunakan sistem ini. Dan di India, Aligarh juga beberapa ratus tahun mereka hidup dengan sistem ini. Sementara sistem-sistem yang lain tumbuh berganti, hilang dan tumbuh di tempat lain. Dan kita bukan mengadakan sesuatu yang baru, tetapi kita memerlukan di tanah Nusantara ini pondok-pondok milik umat. Sehingga pengaturan organisasi ini akan diserahkan kepada alumni yang kita bentuk nanti dalam lembaga Dewan Wakaf Pondok Al-Isyraq. Ya, dia seperti kalau dalam susunan organisasi umumnya dia adalah sebagai lembaga legislatif, owner, ya, bahwa seluruh tanggung jawab masa depan pondok dan untuk dikembangkan dan segala semua itu diserahkan sepenuhnya kepada badan wakaf. Ya. Maka salah satu daripada ahli badan wakaf inilah diangkat menjadi yang menduduki lembaga legislatifnya, eksekutifnya, pelaksana harian yang bertanggung jawab penuh yang disebut Syekhul Ma'had. Baru kemudian di bawah Syekhul Ma'had ini mudir pondok, PMN, mudir zawiyah, dan rois jamiahnya, dan pimpinan lembaga-lembaga lain.
Namun dalam sementara untuk menyiapkan generasi ini, maka kami telah membentuk Pertubuhan Al-Isyraq sebagai sebuah lembaga yang menyiapkan konsep Al-Isyraq ini, yang diketuai sebagai pengurusinya tadi yang telah memberikan sambutan Ustadzuna Al-Ustadz Iqbal Zain. Dan mudir pun sementara daripada PMN adalah Ustadzuna Al-Ustadz Johari Som. Mereka inilah yang sangat berjasa untuk menyiapkan konsep Al-Isyraq, baik dari segi organisasi yang akan disiapkan, dari segi jenjang, 3 jenjang yang akan disiapkan, juga manhaj-manhaj. Yang manhaj ini adalah telah digabungkan antara 3 lembaga besar, Al-Azhar, Aligar, dan Gontor, dan ciri khas utamanya adalah Pondok Nusantara tersebut. Oleh karena itu tuan-tuan dapat melihat di brosur ini subjek-subjek tahun 1, tahun 2, tahun 3 memang sangat tinggi. Ya, mungkin orang, ya, tuan guru tertentu mungkin melihat akan marah melihat tinggi sangat. Tetapi kami telah melakukan tikus makmal istilahnya, ya. Di Indonesia disebut kelinci percobaan terhadap manhaj ini, dengan segala berbagai kekurangannya dapat dicapai. Artinya kita perlu kerja keras untuk menciptakan tradisi baru ini. Sebetulnya bukan baru, ini mengacu kepada tradisi lama. Kalau boleh Al-Fakir sedikit menyinggung bahwa masa kecil Al-Fakir masih merasakan sistem ini, di mana budak umur 7 tahun hingga 12 tahun itu wajib, ya, hafal Amriti, Riyadus Shalihin, Matan Jubat. Ya. Dan secara jujur Al-Fakir dari umur 13 hingga 20 tidak pegang kitab, karena terpengaruh dengan pemikiran liberalisme di Indonesia pada saat itu. Baru kemudian ke Al-Azhar, baru artinya tobat secara pemikiran, gitu. Dan kembali kepada sistem pondok lama. Modal baca kitab, penguasaan kitab yang saya miliki adalah modal yang kami dapatkan dari umur 7 hingga 13. Semua di situ didapatkan. Tetapi setelah tahun 80 ke atas, karena saya mengaji pondok mulai tahun 77, ya, hingga 84. Setelah itu mulai timbul yayasan-yayasan, pondok-pondok dengan sistem yang baru, dan berubah pondok berangsur-angsur sampai hari ini. Banyak yang kualitas kodim, ya, pondok kualitas lamanya menurun. Kami dulu balik dari pondok ditanya, ya, oleh ustaz-ustaz, oleh kiai-kiai di kampung kita tentang kitab apa dan sebagainya. Sekarang anak-anak balik pondok, kita ketemu kita, ustaz-ustaz lari dia, takut ditanya, ya, karena tak pandai apa-apa. Maka itu sebabnya kita akan coba ulangi sekali lagi. Sistem lama itu dicampur dengan sistem kontemporer dan juga sistem baru. Nah, ini perlu kerja keras yang luar biasa. Perlu para mukhlisin. Dan alhamdulillah di Al-Isyraq kami bertemu orang-orang yang mukhlisin dalam membantu untuk mengajar di madrasah ini, seperti Ustaz Iqbal, Ustaz Zuhari, Ustaz Salahuddin, Ustaz Zubair, Ustaz Sofyan, Ustaz Yahya. Mereka adalah orang-orang yang alim dan kami percaya mampu untuk melaksanakan konsep ini. Dan dalam kesempatan ini kami memohon doa bahwa madrasah yang akan kita bina ini adalah milik umat. Yang kita harapkan pada gilirannya mereka lah yang membesarkan konsep ini. Karena sebetulnya konsep Al-Isyraq ini, ya, tidak boleh dibangun di atas tanah yang kecil ini. Karena
ya banyak melemahkan konsep. Namun kita mulai dulu ini di sini karena kami mendengar juga keikhlasan dan keinginan yang luar biasa dari Tuan Tanah untuk memberikan tanah wakaf ini. Bahkan ketika kami ya, ditawarkan tanah, kami diam, beliau tambah lagi. Ya. Lalu kami masih diam, masih beliau tambah lagi. Ya. Mudah-mudahan ya, kita diam juga akan ditambah lagi nanti. Dan setelah itu Allah akan menambahkan. Dan kita berharap generasi yang akan datanglah yang akan meluaskan. Saya ambil 2 menit lagi barangkali. Karena sistem pondok lama sebetulnya bukan sistem asrama yang tingkat-tingkat, bukan. Ya, mungkin Kiai Aiman boleh melihat pondok-pondok di Jawa yang lama. Semua seperti perumahan. Pondok itu satu kampung, bukan satu sudut tanah, bukan. Satu kampung. Di dalamnya semua ada. Namun barangkali ya, seperti Islamic City lah. Ya. Sebetulnya konsepnya konsep lama, bukan konsep baru. Namun disesuaikan, disempurnakan. Ya. Dan kita berharap dengan orang-orang yang ikhlas yang hadir pada hari ini, mereka masing-masing memanjatkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harapan kita kepada generasi yang akan datang, yang akan melanjutkan konsep dan cita-cita kita semua di sini dapat dikabul oleh Allah dan dilaksanakan dengan baik. Itu saja, minta maaf jika terlalu lama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sayyidi Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani hafizahullah taala. Majlis diteruskan dengan mempersilakan Al-Fadil Dr. Yusri Muhammad, Ahli Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, untuk memberikan sepatah 2 kata, seterusnya merasmikan Majlis Pecah Tanah Pondok Model Nusantara Al-Ishraq. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih miqdaril azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Al-Fadil Ustaz Salahuddin selaku pengacara atau pengurusi majlis yang kita kasihi lagi kita muliakan, Fadilatul Syekh Sidi Rahimuddin An-Nawawi Al-Bantani selaku pengasas dan penasihat Pondok Model Nusantara dan Madrasah Tahfiz Ummu Fatim, Fadilatul Syekh Ustaz Iqbal Zain Al-Jauhari selaku pengerusi Satuan Isyraq Pertubuhan Kebajikan Al-Isyraqi. Seterusnya, Masya Allah, barisan para asatizah yang hadir bersama dengan kita, yang sudah tentunya menjadikan majlis kita ini lebih istimewa dan insya Allah lebih menarik tilikan rahmat dan qabul daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan kita Fadilatul Habib Said Suhaimi Al-Idrus daripada Terengganu, jauh datang. Ke dah pindah sini, Bil? Belum lagi, Masya Allah, peluang berjumpa dengan beliau setelah beliau telah lama tak berjumpa. Raisuna Ustaz Raja Mukhlis, Raisuna fi Jam'iyah
apa ni, Islami. Ahlan sahlan. Ustaz Nik Roskiman Abdul Samad, rakan yang senasib dengan saya lah dari satu sudut, berperanan dalam institusi rasmi. Wakil kita di IKIM masih lagi, insya-Allah. Fadilatul Syekh Dr. Aiman Al-Aqiti, dia ni banyak topi lah, macam-macam ya. UIA, kalau ikutnya UIA jiran jar, jadi berat juga tanggungjawab jiran ni, berat biasanya. So ya, dia kena bawa semua pelajar-pelajar, dosen-dosen. UIA pun kena, ya, ini tempat yang sangat strategik, masya-Allah. Dari sudut itu, Ustaz Dr. Hafiz Soroni, masya-Allah. Ustaz Zaki Radatul Tahfiz ulangan, Tuan Haji Kamar, sekeluarga dan seluruh barisan asatizah, muhibbin, Bonda Tun, Suzana, semua yang tak dapat saya sebutkan nama satu persatu, tanpa mengurangkan sedikit pun penghormatan dan kasih pada semua. Pertama-tamanya memang sewajibnya saya memohon banyak kemaafan kerana rupanya majlis ini tertangguh sebab kehadiran saya. Jadi kena buat penjelasan sikit lah. Memang saya bila parking tadi tu sebenarnya baru saya tahu, rupanya saya diminta untuk menggantikan tetamu lain yang asal yang berhalangan. Mungkin maklumlah musim sekarang ni kan, kadang-kadang dirancang perjalanan tapi terlekat di mana-mana. Jadi saya kiranya saya hadir majlis dah mungkin berjalan, kerana saya sedar saya bertolak sikit lewat daripada Bangi tadi. Jadi mohon maaf banyak-banyak lah. Apatah lagi yang menunggunya pula, masya-Allah, ru'asa wa masyayikh. Jadi insya-Allah semuanya itu ada kebaikannya, ya. Kalau dulu tak jauh rumah, untuk makluman Sidi Syekh Rahimuddin, rumah pertama saya sewa lepas balik daripada sambung belajar di UK di tahun 1997, memang rumah sewa kat sini lah, yang seberang sungai ni sikit. Jadi di sinilah saya, kebetulan rumah hari ni dia mengikut. Dia kata di sinilah kita bermula. Rumah sewa 2 bilik, satu bilik air. Kat situ. Jadi kalau itu jalan kaki je. Jadi, kalau daripada rumah asal, rumah pertama, masya-Allah. Tak sangka pula bila masuk ke dalam ni ada satu lahan, kalau orang Indonesia kata, ke apa? Lahan ya. Ada satu ruang yang masya-Allah luas dan menarik. Jadi saya memang tidak berhasrat untuk bercakap panjang. Hadir sekadar ingin menumpang suatu keberkatan, insya-Allah, satu usaha besar yang digerakkan oleh tokoh-tokoh yang memang menjadi harapan kita umat, harapan khususnya para pendukung dakwah risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah di negara kita ini. Sidi Syekh Rahimuddin, Ustaz Iqbal, Ustaz Salahuddin, Ustaz Johari, ya. Di semua ini adalah pemain-pemain
yang menjadi harapan kita dalam sama-sama menyemarakkan dan menegakkan fikrah yang benar-benar menepati apa yang diwariskan oleh para salafus salih dan juga para salafus salih di Nusantara ini secara khusus. Walaupun kita kadang-kadang tidak hadir sama bermesyuarat dalam mesyuarat-mesyuaratnya, tetapi sesekali bersama-sama dalam majlis umpama ini kita mendapat maklumat-maklumat terkini daripada usaha-usaha para masyayikh ini dalam menggerakkan usaha meninggikan syiar dan risalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mendoakan sudah tentunya dan mengharapkan, meletakkan setinggi pengharapan agar semua usaha ini akan tumbuh subur menjadi pohon yang rendang yang akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghasilkan buah-buah yang ranum, yang penuh khasiat, yang dapat dinikmati oleh umat. Semoga usaha ini dan pohon yang bakal tumbuh ini mendapat pemeliharaan dengan sempurna mungkin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah untuk menghasilkan, untuk melahirkan walau seorang tokoh ulama yang boleh dijadikan harapan ditumpang oleh umat yang memang dahagakan pimpinan dan pimpingan. Jadi kita sewajarnya lah bangkit untuk memberi dukungan, sokongan, dan yang tidak kurang penting selain daripada sokongan dalam segala bentuknya adalah permohonan kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara para masyayikh, para guru-guru kita ini, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya zahir dan batin, menyempurnakan kurniaan cahaya ilmu makrifah kepada mereka ini sebagai alat untuk ditumpang oleh umat, insya-Allah. Jadi itulah sekadar sedikit ucapan yang memang benar-benar imtithalul amr, memenuhi permintaan guru-guru, terutama Fadilatul Syekh Rahimuddin. Pada hari ini saya mohon maaf berbanyak di atas segala kekurangan di pihak saya, dan semoga Allah SWT menerima dan memelihara segala amal soleh kita ini sehingga ke hari kita bertemunya, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa limasyayikhina ajma'in wa ashabil huquqi 'alaina ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Yusri Muhammad di atas ucapannya. Sebelum kita meneruskan agenda ke tapak perasmian pecah tanah Pondok Model Nusantara, maka dengan segala hormatnya saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Zubir untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran sebelum kita berangkat ke tapak perasmian pecah tanah Pondok Model Nusantara. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Bismillah. Astagfirullah. InsyaAllah Al-Faqir akan mulakan dengan Al-Fatihah dengan wajah-wajah qiraat yang ada, kemudian disambung dengan surah Al-Fath insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Seterusnya majlis mempersilakan Al-Fadil Dr. Yusri Muhammad, diiringi juga Syekh Rahimuddin Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Iqbal, juga semua tuan-tuan guru, para masyayikh, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat ke tapak perasmian pecah tanah di kawasan luar kemah kita untuk kita merasmikan pecah tanah Pondok Model Nusantara Al-Ishraq. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Jadi sekarang kita mohon keberkatan, mohon kepada Tuan Guru Tuan Syed Suhaimi untuk bacakan doa, semoga menambahkan keberkatan majlis pecah tanah kita pada pagi ini. Ila hadratin Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك من صحة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام عمه ومن الفضل عذبه ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. سعادة آجالنا آمالنا واكرم بالعقالنا واجعل في رحمتك مصيرنا ومآلنا وصب سجا على قلوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا
واجعل التقوى زادنا Kena kat sini. دينك اجتهادنا وعليك Tapi yang kabel توكلنا biru tu tak boleh dia وثبتنا tak lepas على kat sini. نهج الاستقامة Dia lain. HDMI. ندامة يوم القيامة وخفف عنا سق عيش الأبرار واخفنا واصرف عنا شر الأسرار اللهم ترقبنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من عذاب القبر وفتنة من عذاب النار برحمتك يا غفار يا عزيز يا ستار يا حليم يا جبار يا الله إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب العزة عما يصفون مرسلين والحمد لله. Majlis mengucapkan luar terima kasih kepada Fadil Tuan Guru atas bacaan doa. Seterusnya kita bergerak pula ke tahap Ma'at Tahfiz Ummul Fatim untuk bercara yang seumpamanya. InsyaAllah untuk matuf ini kita akan memohon pada semua jemputan kita, para syekh dan tuan guru kita untuk masukkan simen ke dalam kotak. Yang mana kotak ini, simen ini nanti akan dijadikan asas kepada pembinaan Ma'at Tahfiz Ummul Fatim. Dimulai dengan mudir Ummul Fatim sendiri, Al-Fadil Ustaz Johari Maksud. Silakan Fadil Syekh Wahimuddin untuk masukkan simen ke dalam kotak. Tapi dekat live saya buat juga tau. Saya dah standby live kan, dekat live dia. Oh, dekat live ada juga. Okeylah. Sini pun sini ada. Dekat live okey, dah ada. Lagi 2. Sekejap. Mana? Pakai kat mana? Oh, pakai situ. Alhamdulillah. Seterusnya dipersilakan Fadil Dr. Yusri untuk menyempurnakan. Nanti cucuk pakai tu kat, tak payah pakai mic oh. Ustaz. Cucuk pakai wire, ada wire. Tak sedap ni, nanti pecah. Ada wayar, ada wayar. Okey, ada wire ni. Tadi Jadi dapat bunyi slow kan? Nampak ni. Terusnya dipersilakan Fadil Habib Tuan Guru Syed Suhaimi. Terusnya silakan Fadil Ustaz Iqbal Zain menerusi Al-Isra'. Kita buka sound slow.
Terusnya silakan Fadil Kiai Dr. Aiman. Ada Ishraq kan? Yang masuk ni ustaz punya pondok. Yang gambar Ustaz Iqbal. Dia Tapi dah okey lah. Alhamdulillah. Nabi Standby satu Ali Ishraq. sama je lah, dah sampai baru keluar kan? Bagi kamu. Silakan Fadil Yang Mulia Ustaz Raja Ahmad Mukhlis. Ali Ishraq yang utama je. وحب أصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين. Seterusnya Fadil Ustaz Dr. Hafiz Sarani. ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا. Silakan Tuan Tanah Tuan Haji Kamal. أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد. Silakan Fadil Ustaz Dr. Nik Ruskiman. Silakan Fadil Sidi Ustaz Sultan Ijahidin. Betul. Silakan Tuan Haji Muzaffar. Silakan Ustaz Zaki Mudir Radah. Okey. Silakan Ustaz Zaki. Seterusnya silakan Ustaz Azizul Mudir Ribat Darussalam.
tengah. Sekarang tengah, semua tengah live. Tak masuk ni, masuk video. Ya. Akan jalan live lah. Live. Okey, tunggu. Mana dia tak ambil lagi. Jadi alhamdulillah dapat diselesaikan dan bagi penutup kita mohon doa daripada pengurusi kita, pengurusi majlis. Dia minta Kiai Dr. Aiman untuk membacakan doa. Nak cari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد يا جابي أنواع الرزق والفتوح يا بسط رزق الرزق لمن شاء بالرزق ابسط علينا رزق واسع من كل جهة من فضلك وخير من المخلوق به توفر بالحساب. اللهم بارك لنا في علمنا وحياتنا وأرزاقنا وأزواجنا وذريتنا وأولادنا وتلامذنا ومحاجنا وجنتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا أمور من والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك ما سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما تتبع منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بلغنا المكة والمدينة لزيارة حرمك وحرم بك محمد صلى الله عليه وسلم يسرنا الوصول وراحة وسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Majlis ucapkan banyak terima kasih kepada Fadil Kiai Dr. Aiman Al-Atiqi atas bacaan doa tersebut dan kita syukur alhamdulillah selesai majlis kita sana. Saya jemput semua para VIP dan juga hadirin ke kemah untuk majlis seterusnya. Tak pindah tadi tak? Ya. Okey. Jadi sama-sama kita saksikan, dipersilakan. Kelestarian tradisi ilmu alam lain. Al-Isyrak Nusantara membuka kelestarian tradisi ilmu alam lain. Al-Isyrak Nusantara membuka kelestarian tradisi ilmu alam lain. Al-Isyrak Nusantara membuka kelestarian tradisi ilmu alam lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertubuhan kebajikan Al-Isyrak Nusantara ditubuhkan di atas visi dan misi untuk menghidupkan penghayatan Al-Ihsan, iaitu penghayatan kesufian, ilmu tasawuf, dan bersama dengan kesepaduan iman dan Islam. Dan di dalamnya dihidupkan kitab-kitab turas dan juga pengajian-pengajian
di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kami juga berhasrat untuk menghidupkan bumi Nusantara ini, alam Melayu ini sekali lagi dikukuhkan dengan ilmu-ilmu yang berada dalam tradisi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertubuhan Kebajikan Al-Isyraq Nusantara ditubuhkan di atas visi dan misi untuk menghidupkan penghayatan Al-Ihsan, iaitu penghayatan kesufian, ilmu tasawuf, dan bersama pertemuan dengan para ilmuwan dan juga tokoh-tokoh para ulama yang diadakan di Hulu Langat. Kemudian kami juga mengadakan majlis keluarga, majlis silaturahim bersama dengan mereka yang berganding bahu di dalam menjayakan program-program di dalam pertubuhan ini. Dan yang terbaru adalah penubuhan kepada Pondok Model Nusantara yang di dalamnya pelajar-pelajar diambil untuk diasah dan dididik dan diajarkan ilmu-ilmu agama agar mereka insya-Allah muncul sebagai tokoh ulama yang mendepani dunia masa sekarang ini. Dan kami telah pun mendapat tapak untuk membina Pondok Model Nusantara tersebut, iaitu di Gombak, dan kami memerlukan kepada penglibatan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dermawan agar terlibat sama mengambil saham di dalam penubuhan Pondok Model. Mudah-mudahan ia menjadi amal jariah dan menjadi sesuatu amalan yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghidupkan hati-hati manusia, menghidupkan jiwa-jiwa manusia agar mereka semua mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu sekian, wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء، يا عين قري أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matinya anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara.
Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan ketiga, doa anak yang soleh kepada kedua ibu bapanya. Pondok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matinya anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan ketiga, doa anak yang soleh kepada kedua ibu bapanya. Pondok Model Nusantara Al-Ishraq adalah sebuah wadah institusi pengajian turas yang berhasrat untuk melahirkan generasi ulama yang mempunyai keseimbangan dalam penguasaan ilmu syariah dan juga keluhuran adab dan juga akhlak. Fokus pengajian di dalam kompleks pendidikan ini adalah merupakan gabungan antara ilmu-ilmu syariah dan juga tarbiyah ruhiyah, juga keseimbangan antara dunia dan agama, keseimbangan antara kefahaman tekstual dan juga kontekstual, dan juga untuk memahami moral dan juga material. Pondok Model Nusantara Al-Ishraq adalah setara dengan sekolah menengah agama yang dipanggil sebagai Ma'had Islam. Institusi ini akan dilengkapi dengan pendidikan kepimpinan, dakwah, teknologi, komunikasi dan juga informasi. Buat masa ini, kita sudah pun ada tanah wakaf sebanyak 9 lot untuk pembangunan institusi Pondok Model ini, dan kita masih perlukan 9 lot lagi sebagai tambahan untuk perluasan daripada tanah pembinaan Pondok Model ini. Di sini kami memerlukan keseluruhan jumlah 2 juta ringgit untuk melengkapi fasa yang pertama untuk pembelian tanah yang selebihnya dan memulakan kerja-kerja awal pembinaan infrastruktur pembinaan model Pondok Model Nusantara Al-Ishraq. Bersama-sama dengan kami dalam pembinaan saham akhirat dengan membantu untuk membangunkan Pondok Model Nusantara Al-Ishraq. Nusantara, mudah-mudahan buku catatan amalan kita terus menerus terbuka sehingga hari kiamat dengan wakaf, sedekah dan juga infak yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
generasi yang bukan sahaja mempelajari ilmu agama, tetapi dapat menghayatinya dan membawanya dalam kehidupan masyarakat, supaya kita semua dapat kembali ke jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kongsikan video ini kepada ahli keluarga, juga boleh share bersama teman-teman. Mudah-mudahan kita menjadi penunjuk kepada jalan kebaikan yang mana ia akan menjadi bekalan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seterusnya majlis mempersilakan Al-Fadil Dr. Yusri Muhammad, juga Syekh Rahimuddin Hafizahullah Ta'ala, Al-Fadil Ustaz Johari bin Som, juga Al-Fadil Ustaz Iqbal Zain, untuk ke pentas bagi melancarkan gimik pelancaran tabung dana Al-Ishraq Nusantara. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dipersilakan Al-Fadil dimulakan dengan Dr. Yusri. Oh, bersama-sama. Ini dijemput Syekh Rahimuddin untuk memotong ribin sebagai tanda pelancaran tabung untuk dana Nusantara Al-Ishraq. Persilakan untuk semua jemputan memasukkan dijemput semua para asatizah dapat hadir bersama juga ke pentas untuk kita mengambil gambar bersama-sama, insya-Allah. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam, sallu alaihi wa sallimu يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي
أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم